सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं सुखदीप कौर संधू। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। बेअदबी मामले च इंसाफ लई मुड़ लगेगा बरगाड़ी मोर्चा। आम आदमी पार्टी च शामिल होए कुंवर विजय प्रताप केजरीवाल ते भगवंत मान ने कीता स्वागत। सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ने कुंवर विजय प्रताप ते बरगाड़ी बेअदबी मामले नूं भड़काउण दे लाए दोष। अज चंडीगढ़ दे पीजीआई च मुड़ होवेगा जयपाल भुल्लर दा पोस्टमार्टम। 1984 सिख नस्लकुशी ते बन रही फिल्म ते श्रोमणी कमेटी ने जताया इतराज, रोक लगाउण दी कीती मंग। हुण खबरां विस्तार नाल। पिछली सरकार वेले होए बरगाड़ी कांड तो बाद सिख जथेबंदियां वालों अकाली दल का जम के विरोध किया गया। हालांकि इस मामले दे विच श्रोमणी अकाली दल वालों मुआफी भी मंगी गई सी। उत्थे ही गल कीती जावे तां सरबत खालसा वालों थापे गए जथेदार ध्यान सिंह मंड वालों अकाल तख्त साहिब पहुंच के बरगाड़ी ते बैबल कलां दे दोषियों नूं सजा ना दिवाउण नूं लैके अरदास बेनती अते माफी मंगी गई है। उत्थे ही सिख समाज दीआं भावनावां तार-तार करन वाले बरगाड़ी बेअदबी मामले नूं लैके लगातार सियासत हुंदी दिखाई दे रही है। अजे तक बरगाड़ी कांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। मैं अपने जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की गैर हाज़री विच जिहड़ी पंथ ने मेरी सेवा लाई है उस जिम्मेवारी नूं उस फर्ज नूं निभाउंदा होया पिछले समय के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की बेअदबी हुई। मौके की अकाली सरकार ने दोषियों नूं बचाया, गोलियां चलाइयां, ਸਿੰਘਾਂ नूं शहीद किया, लाठी चार्ज किया ते जख्मी किया। इंसाफ मिलिया नहीं। मैं अपना फर्ज समझदਿਆਂ होया श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह दा ओट आसरा लैके, गुरु ग्रंथ साहब जी दा ओट आसरा लैके अपनियां सहयोगी सिख जथेबंदियां सिख संगतां दे सहयोग दे नाल बरगाड़ी मोर्चा लाया सी। वाहिगुरू दी किरपा सदका 6.5 महीने अमनमई ढंग दे नाल मोर्चा बहुत बुलंदियां ते गया। मौके दे उत्ते आके पंजाब सरकार गुरु दी शरण दे विच आई, कौम दी हाज़री दे विच आई, गुरु ग्रंथ साहब दे सन्मुख हो के सिख संगत दे सन्मुख हो के विश्वास दिवाया कि सरकार बड़ी संजीदगी नाल गुरु दे डर भय दे नाल अपने दिलों ये संगतां नूं गुरु साहब नूं विश्वास दिवाउंदी है कि जिहड़ियां मंगां रह गईयां हन उन्हां नूं जल्दी ही हल किया जाऊगा।
ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰ ਭਰਾ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ कि वो समागम का हिस्सा बनन, लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल है इस करके असी किसी को नहीं बुला सके। मैं खिमा का भी याचक हाँ, क्योंकि वो सारे मेरे जो जिन्होंने मैंने इतने तक पहुँचाया है वो आना चाहते सी, लेकिन वो नहीं आ सके। आज देखो असी कोई राजनीति करन नहीं जा रहे हैं। राजनीति असी देखो 70 साल हो गए देश में, 70 साल तो ज्यादा हो गए आजाद हुए, ठीक है। 15-20 साल तक ठीक राजनीति चली, राजनीति ठीक चली, उस तो बाद देखो लुटेरिया का राज हो गया। खास करके पंजाब दे विच देखो ये चरम सीमा ते पहुंच गया। 9 तारीख जो दिन सी 9 अप्रैल फ्राइडे इवनिंग, ये पंजाब के इतिहास दे विच एक काला दिवस के रूप दे विच मनाया जाऊगा। जेकर पंजाब की धरती के उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब को इंसाफ नहीं मिल सकिया तो एक आम व्यक्ति की हालत होगी, तुसी सोच सकते हो। जो गुनाहों का हिसाब देने की बारी आई तो रिपोर्ट में पेश कराया गया, क्योंकि बार बार पूछते हैं कि तुसी इस्तीफा क्यों दिता। देखो इस्तीफा इस करके दिता कि असी 2-2.5 साल मेहनत की, मेहनत करने तो बाद जो रिपोर्ट फरीदकोट की मानयोग सैशन अदालत के सौंप दी गई सी, उत्थे कार्रवाई शुरू हो गई सी, ट्रायल शुरू हो गया सी। रिपोर्ट पई है, देखो तुसी फरीदकोट दे विच ऑर्डर आ रहा है चंडीगढ़ों। साडे सरकारी वकील यह भी नहीं जेकर बोल सकते कि रिपोर्ट फरीदकोट दे विच पई है, तुसी रिपोर्ट नूं चंडीगढ़ मंगा लो, मंगाउण तो बाद तुसी ओहदे उत्ते फैसला करो। जिस दिन ऑर्डर आना है उस दिन साडे मानयोग एडवोकेट जनरल साहब बीमार पै जाते हैं। मान लो बीमार पै गए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई वकील उत्थे खड़ के बोल सकता सी कि एडवोकेट जनरल साहब बीमार ने, वो आप बहस करेंगे। लेकिन जिस तरीके दे नाल होया सारा पंजाब के सामने उस रिपोर्ट दे विच, वो देखो मेरी जिंदगी का यह सब तो अहम इन्वेस्टिगेशन सीगा। मैं शुरुआत तो ही जिस दिन नौकरी ज्वाइन की थी, एक छोटी सी गल करना चाहता हाँ। जो मैं SP सिटी इत्थे आया, पहला ASP आया सी, इसे अमृतसर की धरती तो अपनी नौकरी शुरू की थी। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कुंवर विजय प्रताप की आप च शमूलीयत तो बाद कुंवर विजय प्रताप ते तिखा हमला किया है। उत्थे ही कोरोना महामारी बारे गलबात करदियां सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि मोहाली के पिंडों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी नाल चल रही है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे पिंडों च वैक्सीन लगाउण दा काम पूरा किया जा चुका है। उत्थे ही उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीजी लहर नाल नजिठण लई पंजाब सेहत विभाग ने तैयारियां कर लईआं ने। उत्थे ही उन्होंने कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों आप च शामिल होने बारे कहा है कि इस नाल कांग्रेस नूं कोई फर्क नहीं पैंदा ते पंजाब दे लोग एक बार फिर कांग्रेस पार्टी नूं आउण वालीआं विधान सभा चोणां च चुणनगे। जदों उन्हां तों विधायकां दे बेटियां नूं नौकरियां देण बारे सवाल पुछया गया तां उन्हां ने कहा कि यह सारी कार्रवाई नियमां दे तहत हुई है ते हौली हौली सब समझ जाणगे। उन्हां ने कहा कि पंजाब विच विकास दे काम वड्डे पद्धर ते कीते जा रहे हैं ते कांग्रेस ने जो वादे कीते सी उस नूं जल्द पूरा किया जावेगा। हुण देखना होवेगा कि आपसी क्लेश च घिरी कांग्रेसी सरकार अपने वादे पूरे कर पाएगी जां नहीं। कोलकाता विच होए एनकाउंटर च मारे गए गैंगस्टर जयपाल भुल्लर दे पिता दी पटीशन ते सुनवाई करदियां पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हां दी दोबारा पोस्टमार्टम दी मांग मान लई है। हुक्मां दे तहत जयपाल भुल्लर दा परिवार मंगलवार सवेरे 10 बजे जयपाल दी लाश नूं लैके PGI दी मोर्चरी विच पहुंचेगा।
ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜੋ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਲੱਸ ਹੌਟਸਟਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਮਨ ਘੜਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਜੇ ਜੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਲੱਸ ਹੌਟਸਟਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ, ਡਾਢਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ,
ਔਰ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 7:45 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਗੋ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਫਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਜਾਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 0.5% ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 0.5%। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਨਲ ਵੀ ਆ, OBC ਵੀ ਆ ਤੇ SC ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ SC ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ BSP ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ SC ਸਮੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, SC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦਾ ਕਿਸੇ SC ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਉਸ ਵਰਡ ਤੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਮਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2 ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।
क्योंकि परगट सिंह इल्जाम लगा चुके हैं, क्योंकि वो भी खुल के सामने आए हैं। उन्होंने कहना कि कितने ना कितने विधायकों को खरीदण की प्रक्रिया, आम तौर पर अगे विधायक खरीदे जाते थे, हुण उन्होंने बच्चों को नौकरी दी है। बिल्कुल जो मेरे छोटे भाई ने परगट सिंह कह रहे हैं, बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे हैं। बिल्कुल सरकार का नज़री यही है कि किसी तरीके नाल चोगा पाया जाए, किसी तरीके नाल अपने पक्ष दे विच करे जाण। बिल्कुल इस नीति ते काम हो रहा है और मैं समझदा ये पंजाब लई मदभागा ये होना नहीं चाहिए। और मैं तो ये भी बेनती करूँ कि पंजाब के जिउंदी जागदी ज़मीन वाले जिहड़े लोग ने, होर MLA ने, उन्होंने भी ये विरोध दे विच खड़े होना चाहिए पंजाब के लोगों के नाल, और जिहड़े बेरोजगार ने उन्हां दे नाल खड़े होना चाहिए। शांतमई तरीके नाल पिछले लंबे समय तो मोहाली चंडीगढ़ च किसान अंदोलन की सपोर्ट करने वाले 70 साल के बजुर्ग किसान लाभ सिंह नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिना शर्त उक्त किसान नूं रिहा ना कीता तां जो चंडीगढ़ दीआं सड़कां ते पंजाब दा किसान हर वर्ग पहुंच के जाम करेगा तां उस दी जिम्मेवारी पंजाब सरकार, पंजाब गवर्नर अते चंडीगढ़ पुलिस दी होवेगी। फरीदकोट च भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर दे सूबा प्रधान जगजीत सिंह डलेवाल ने अपने साथियों समेत पहुंच के पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि उन्हां नूं हुण ही पता लग्या है कि पिछले लंबे समय तो मोहाली चंडीगढ़ च वखरे तौर पर किसान अंदोलन की सपोर्ट कर रहे 70 साल के लाभ सिंह नूं चंडीगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कारण यह है कि उसदे नाल वड्डी गिनती च मोहाली, खरड़, लुधियाना तक के लोग जुड़ने शुरू हो गए सन, पर यह बिल्कुल लोकतंत्र का कतल है। साडी बेनती है कि सरकार नूं, पुलिस नूं उक्त व्यक्ति नूं तुरंत बिना शर्त रिहा किया जाए, नहीं तो आने वाले समय दे विच पंजाब का हर वर्ग चंडीगढ़ दीआं सड़कां ते आउण लई मजबूर होवेगा, जिस दी जिम्मेवारी फिर पंजाब सरकार, गवर्नर अते चंडीगढ़ पुलिस दी होवेगी। हाँ देखो, साडे असी कुछ होर कारणा करके इत्थे पंजाब दे विच आए सी। सानूं इत्थे आके पता लग्या है कि एक लाभ सिंह नां दा बजुर्ग लगातार जदों तो साडा प्रोटेस्ट शुरू होया है उदों तो चंडीगढ़ दे विच, मोहाली दे विच साडे अंदोलन नूं सपोर्ट कर रहे हैं। लोग सड़कों ते रोज़ आउंदे आ, शाम के समय के उत्ते शांतमई ढंग दे नाल प्रोटेस्ट करते हैं। और उन्हां तो अगे हौली हौली खरड़ दे विच लोग आ गए, लोग लुधियाने च आ गए, लोग बठिंडे तक आ गए, लोग पटियाले दे विच भी आके सड़कों के उत्ते प्रोटेस्ट दे विच साडे नाल हमायत करन लग गए। और उहदे तो अज सरकार ने की किड्डी हरकत घटिया ते घिनौनी हरकत की है कि साडे उस बजुर्ग तो भी डर लगन लग गया। सरकार नूं उस 70 साल के बजुर्ग तो डर लग्या और उन्होंने चक के थाने च बंद करता इन्होंने। और मैं कहूँगा कि ये सरकार की अति निंदनयोग और मैं कहूँगा घटिया हरकत है कि अजिहे व्यक्तियों नूं जिहड़े शांतमई ढंग दे नाल अंदोलन चला रहे होण उन्होंने फड़ के थाने च बंद करना। इसका मतलब की निकलता है कि लोकतंत्र का कतल कर रही है साडी सरकार और लोग बर्दाश्त नहीं करनगे। लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, बहुत रोस है। पूरा देश आने वाले दिनों के विच, खास करके मैं स्टेट पंजाब की गल करां, अगर सरकार ने साडे उस किसान नूं रिहा ना किया तो फिर जिम्मेवार सरकार होएगी। आने वाले दिनों के विच फिर पूरा का पूरा पंजाब हो सकता है चंडीगढ़ दी सड़कों ते होवे, उहदी जिम्मेवार पंजाब गवर्नमेंट होएगी, उहदी जिम्मेवार चंडीगढ़ पुलिस होएगी, तो उहदा जिम्मेवार पंजाब के गवर्नर साहब होणगे। सो साडी बेनती है वो साडे बजुर्ग नूं तुरंत रिहा किया जाए और जिहड़े साडे अंदोलनकारी उत्थे अंदोलन करते हैं, शांतमई ढंग दे नाल प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हां नूं किसी तरह की परेशानी करनी बंद करे सरकार। अगर नहीं तो फिर आने वाले दिनों के अगर पंजाब के हालात बिगड़ते हैं तो जिम्मेवार पंजाब सरकार और नाल दी नाल हरियाणा अपना सॉरी चंडीगढ़ प्रशासन और साडे गवर्नर साहब होणगे और उहदी जिम्मेवारी उन्हां दे सिर होएगी। जो हालात पंजाब दे बनणगे फिर वो जिम्मेवार होंगे। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। सोनिया दी पार्टी के सीनियर आगुआं नाल यह मीटिंग मॉनसून सैशन तो पहला हो रही है। बीते 13 दिनों तो जून महीने की असह गर्मी में मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह के शहर पटियाले विखे पक्के मोर्चे ते बैठे पिछले 7 सालों तो सिक्ख्या विभाग के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को किता मुखी कोर्स करवा रहे NSQF वोकेशनल अध्यापकों ने सरकार के पिछले 4.5 सालों तो किए जा रहे झूठे लारियां तो तंग आके बीते दिन गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब चौक में सरकार के झूठे लारियां का घड़ा भन्निया है। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदियां यूनियन सूबा प्रधान राय साहिब सिंह सिद्धू ने
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ NSQF ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5,96,13,800 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਵੀਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ SCBC ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ NSQF ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ SCBC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਚ ਸੀ, 10/14 ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਘੜਾ ਸੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਭੰਨ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ SCBC ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ 260 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ 91-92 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਆ, EGS ਹੈ, AI ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ MLA ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ MLA ਲਈ ਹੋਰ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ 5.5 ਕਰੋੜ COVID-19 ਟੀਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.6 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ COVID-19 ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਲਾਹ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਲਾਹ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਧੰਨਵਾਦ।